So macro states the property state which represent the observable property of நம்மளால அப்சர்வ் பண்ணக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சிஸ்டத்தை வச்சு ஸ்டேட்டை ரெப்ரசென்ட் பண்ணோம். அந்த ஸ்டேட்டுக்கு பேரு மேக்ரோ. நம்மளால அப்சர்வ் பண்ண முடியாத விஷயம்னா அதுக்கு பேரு மைக்ரோ ஸ்டேட்ஸ். புரியுதுங்களா? மேக்ரோ ஸ்டேட்ஸ்க்கும் மைக்ரோ ஸ்டேட்ஸ்க்கும் உள்ள வித்தியாசம் இதுதான். The state which represents the observable property of the system. Matrix. Any properties. The observable properties லாம் n number of particle, nங்கிறது number of particle, v volume, அதுக்கப்புறம் e energy, அதுக்கு இது எக்ஸெட்ரா. அந்த மாதிரி எதெல்லாம் இந்த மாதிரியான அப்சர்வபிள்ஸ் எல்லாம் என்ன சொல்றோம்னா இட் இஸ் நம்மளால நேரா பார்த்து கண்ணால அதை எழுத அப்சர்வபிள் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் சொல்றோம். ஓகேங்களா? இதெல்லாம் அப்சர்வபிள் ப்ராப்பர்ட்டிஸ், இதெல்லாம் மேக்ரோ ஸ்டேட்ஸ். அதை பத்தி சொல்லணும். சரி, இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா we are going to speak about micro states. See, ஒவ்வொரு மேக்ரோ ஸ்டேட்ஸும் have a large number of, அது ரொம்ப முக்கியம். Each macro states have large number of micro states. So each macro states have a large number of micro. இந்த ஒரு விஷயம் under some restrictionல இத பார்ப்போம். சரிங்களா? Then micro state, what is micro states அப்படிங்கறத பார்ப்போம். A micro state has இந்த state micro stateங்கிறது என்னன்னா which is very important. சரி, அதுக்கு முன்னால இது most probable macro state is equilibrium state of the system. See, ஒரு சிஸ்டத்தை equilibrium system எது in the most probable macro state. Most probable macro state is equilibrium state of the system of the system. Equilibrium state of the system. இது என்ன? equilibrium stateங்கிறது most unpredictable state. ரொம்ப முக்கியம். Equilibrium is most unpredictable.
ரொம்ப பெரிய கான்ட்ரோவர்சியா உங்களுக்கு இல்ல இது சொல்றீங்களே யாருக்காவது இந்த கேள்வி சரி வரலன்னா அப்படியே வச்சு equilibrium state is the most unpredictable state. காரணம் என்னன்னா because system is passing through large number of internal ஏன்னா ஈக்குலிபிரியம் ஸ்டேட்ல தான் என்ன இருக்கு மோஸ்ட் ஸ்டேட் அதுதான் மோஸ்ட் ப்ராபபிள் ஸ்டேட்னு சொல்றோம் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் இன்டர்னல் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் இருக்கு system is passing through large number internal arrangement. Microstate. சரிங்களா இதுதான் நம்ம சொல்றோம் பாசிங் that is passing through large number of microstates வந்து அது கிராஸ் கொடுக்குது அப்படிங்கிறதே நம்ம equilibrium state most disordered state most probable macro state large வச்சிருக்கோம் most probable macro state has largest entropy சரிங்களா largest entropy வச்சிருக்கோம் equilibrium state has largest entropy இன்னொன்னு most probable state has largest entropy இன்னொரு வார்த்தை சொல்லலாம் equilibrium state has largest entropy. So equilibrium state has the largest entropy since entropy is a measure of disorderness of the system. Since entropy is measure of disorderness of the system. Disorderness ஒரு சிஸ்டத்துல எவ்வளவு இருக்கு அப்படிங்கறத பத்தி பேசுறேன். டிசார்டர் entropy என்ன சொல்லுது? disorderness தான சொல்லுது. Disorderness. So equilibrium state has the largest entropy since entropy is measure of disorderness of the system. அப்போ என்னன்னா இதுதான் அப்ப equilibrium state is most disordered state னு சொல்லலாமா largest entropy இருக்கு அப்ப equilibrium state has a largest disorder most disorder since system pass through the large number of internal arrangement in the equilibrium that is the most disordered state அது திரும்பவும் நம்ம அதே தான் சொல்றோம் so fundamental theorem of statistical mechanics ல ஒன்னு இருக்கு அது பேரு வந்து theorem of equally priori probability அப்படினு சொல்லுவாங்க ஒரு particular macro state க்கு probability of finding the system in various micro state is equal the equal priori அப்படினு ஒரு தியரம் இருக்கு சரிங்களா all the micro states are equally probable in a macro states அதுதான் the equal priori தியரம்ங்கிறது என்னன்னா priori தியரம் equal priority தியரம்னு சொல்லலாம்ல equally priori theorem equally priori theorem for a particular micro states for particular macro states இத நம்ம அந்த ஃபர்ஸ்ட் தியரத்தை சொல்லிடணும் தியரம் என்ன சொல்லுதுன்னா all micro states are equally probable in a macro states all micro state has
equally probable in a macro states. So all microstate as equally probable in macro states. So நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம்? A வந்து 100 அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. B வந்து 10,000. C வந்து 800. D வந்து 7. E வந்து 1200. இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ நம்ம ஒரு சிஸ்டத்தை ஃபைண்ட் அவுட் பண்றதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி என்ன அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ஸோ இந்த மாதிரி இருந்தாலும் கூட நம்ம இந்த ஒரு பர்டிகுலர் மேக்ரோ ஸ்டேட்ஸ், இது வந்து மேக்ரோ ஸ்டேட்ஸ், இதுல 100 மைக்ரோ ஸ்டேட்ஸ் இருக்கு. இந்த 100 மைக்ரோ ஸ்டேட்ஸ்ல 100 மைக்ரோ ஸ்டேட்ஸ் சரி வேணாம், இந்த இதை எடுத்துக்கணும், இதை எடுத்துக்கிட்டு பேசணும். ஸோ 800 மைக்ரோ ஸ்டேட்ஸ் இருக்கு. இந்த 800 மைக்ரோ ஸ்டேட்ஸை நம்ம எப்படி பிரிக்கலாம்னா இப்படி பிரிக்கலாம். இப்படி நிறைய இருக்கு, இந்த மாதிரி நிறைய பாக்ஸா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதுல ஒவ்வொன்றும் ஒரு மைக்ரோ ஸ்டேட்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து ஒரு 60th மைக்ரோ ஸ்டேட்ஸ். அப்ப ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் 60th மைக்ரோ ஸ்டேட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 1/800. ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஃபைண்டிங் a particle in the 60th மைக்ரோ ஸ்டேட் வந்து 1/800. அதே மாதிரி ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் 350th மைக்ரோ ஸ்டேட்ஸ்ல நீங்க கண்டுபிடிக்கிறது 1/800 தான் இருக்கும் ப்ராபபிலிட்டி. ஸோ இப்போ the probability is same in particular macro states. Probability of finding the system in various micro state is equal அப்படின்னு சொல்றோம். இதுதான் மேல சொன்னது அதே வார்த்தையை திரும்ப இங்கேயே சொல்றேன். In particular macro states, probability of finding the system in various micro state is equal. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த கண்டிஷன்ஸ் நீங்க பார்த்துக்கோங்க. இவ்வளவுதான விஷயம், ஈக்குவல் ப்ரியாரிட்டி எல்லாம். இது வந்து மேக்ரோ ஸ்டேட்ஸ்ல நம்ம பேசக்கூடிய முக்கியமான விஷயங்கள் எல்லாமே we have discussed. அதே மாதிரி நம்ம சில விஷயங்களை மைக்ரோ ஸ்டேட்ஸ், ஆக்சுவலி மேக்ரோ ஸ்டேட்ஸ், மைக்ரோ ஸ்டேட்ஸ் இது வந்து நம்ம பிரிச்சு பார்த்துட்டு இல்லை. இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஒன்னா தான் சொல்லிட்டு இருக்கிறோம், சரிங்களா? ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா வாட் இஸ் மைக்ரோ ஸ்டேட்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லலாம். Micro states. So the state has the large number of micro states. Sorry. The state represents the unobservable property of the system. The state which represent unobservable property the state which represents observable properties there micro states. A number of micro states in a macro state thermodynamical properties. Number of micro states in a macro states. So number of state in macro state is called thermodynamical probability. So thermodynamical probability னா நம்ம இந்த மாதிரி அப்படிங்கிற ஒரு சிம்பல்ல, சரிங்களா? So the ஒமேகாங்கிற சிம்பல் it explain
நம்பர் ஆஃப் வேஸ் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ். பார்ட்டிகல் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் வேஸ்ல டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றோம் அப்படிங்கிறத சொல்லணும். சரிங்களா? ஒமேகாங்கிறது நம்பர் ஆஃப் ways of distribution of particle. Number of ways of distribution of particle. So என்ன சொல்லலாம், இந்த ஒமேகா வேல்யூ ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தென் 1 ஆகும். ஆல்வேஸ். சரிங்களா? கிரேட்டர் தென் ப்ராபபிலிட்டி அவ்வளவுதான். 1 இல்லைனா 1க்கு மேல தான் இருக்கணும். அது வாய்ப்பு இல்லை. தெர்மோடைனமிக். ஸோ 1 அப்படின்னா என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, the value of ரிவர்சிபிள் இரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ் பத்தி பேசலாம். அதாவது எப்படி அப்படி அது அதுல வேல்யூ கிடைக்கும், அந்த வேல்யூ வச்சு அந்த ரியாக்ஷன்ஸ் என்னமா அதை எப்படி அப்படிங்கிறத வரைக்கும் நம்மளால சொல்ல முடியும். ஸோ இப்போ இதுக்கு ஒரு இதை சிம்பிளா என்ட்ரோபியில ரெப்ரசென்ட் பண்றோம். என்ட்ரோபி ஈக்குவல் டு k times, that means Boltzmann constant times r time omega times omega. ஸோ இது வந்து ஹச் தியரம்னு சொல்லுவாங்க, இல்ல தெர்மோடைனமிக் நம்பர் ஆஃப் மைக்ரோ ஸ்டேட்ஸ், இது எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம் இந்த விஷயத்தை. ஸோ திஸ் இஸ் த மைக்ரோ ஸ்டேட்ஸ் ஆர் தெர்மோடைனமிக்கல் ப்ராபபிலிட்டி. இந்த மாதிரி சொல்லலாம். தெர்மோடைனமிக் வேரியபிள்ஸ் வந்து மேக்ரோஸ்கோபிக் வேரியபிள், தெர்மோடைனமிக்கல் வேரியபிள் ஆர் மேக்ரோஸ்கோபிக் வேரியபிள்னு சொல்லலாம். இந்த எஸ்ங்கிறது வந்து தெர்மோடைனமிக்கல் வேரியபிள் ஆர் மேக்ரோஸ்கோபிக் வேரியபிள். தட் மீன்ஸ் அது அப்படிங்கிறத அதுதான் சொல்ல போகுது. என்ட்ரோபிங்கிறத விட நம்ம என்ன சொல்லலாம், தெர்மோடைனமிக்கல் வேரியபிள்னு சொல்றது இன்னும் சரியான முறையா இருக்கும். மேக்ரோஸ்கோபிக் வேரியபிள். தெர்மோடைனமிக்கல் வேரியபிள் ஆர் மேக்ரோஸ்கோபிக்கல் வேரியபிள் அப்படிங்கிறத k times அப்படின்னு சொல்லி சொல்றேன். சரிங்க, இது வரைக்கும் ஏதாவது டவுட் இருக்கா? Anybody have doubts still? தியரம் மட்டும் இன்னொரு சொல்லுங்க சார். தியரம் மட்டும் இன்னொரு முறை சொல்லுங்களா? ஆமா சார். எந்த இடத்துலங்க என்ன அது இதுல என்ன இருக்கு? all the micro states has equal probability in macro states. ஒரு மேக்ரோ ஸ்டேட்ஸ்ல மைக்ரோ ஸ்டேட்ஸ் இருக்கும், கரெக்ட்டா? ஆனா எல்லா மைக்ரோ ஸ்டேட்ஸும் ஈக்குவல் ப்ராபபிள். ஒவ்வொரு மைக்ரோலயும் ஸ்டேட்லயும் அந்த ப்ராபபிலிட்டி அது ஈக்குவலா இருக்கும். சரிங்களா? ஈக்குவலா ஒவ்வொரு மைக்ரோ ஸ்டேட் ஈக்குவலா டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஓகே சார். ஒண்ணு இல்லைங்க, ஒவ்வொரு மைக்ரோல இருந்தோம் நீங்க ஒரு பார்ட்டிகளை எடுக்கணும், அதனுடைய ப்ராபபிலிட்டி எவ்வளவுனா 1/8 தான். ஒண்ணு இல்லைங்க, நீங்க இதுல 300 பால்ஸ் 1 2 3 4
6 7 8 9. இதே மாதிரி இந்த கலர் 8 9 இதெல்லாம் மைக்ரோ ஸ்டேட்ஸ். ஒவ்வொரு இதுவும் மைக்ரோ ஸ்டேட்ஸ். புரியுதுங்களா? ஸோ இப்போ ஒவ்வொரு ஸ்டேட்ஸ்லயும் எவ்வளவு பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்க. இப்படி இருக்கும். நம்ம இப்ப டெய்ல் ஹெட் போட்டோம்ல, ஒரு மேக்ரோ ஸ்டேட்ஸ். இது வந்து சாரி, இது வந்து ஒவ்வொரு ஃபுல்லா இந்த பாக்ஸ் ஒரு மேக்ரோ ஸ்டேட்ஸ். இதுக்குள்ள பல மைக்ரோ அப்படி. இந்த பல மைக்ரோ ஸ்டேட்ஸ்ல பல வெரைட்டி இருக்கு. வெரைட்டிஸ் எல்லாமே பார்த்துட்டு பாருங்க. இதுல வந்து எப்படின்னா இந்த ஒரு பார்ட்டிகளை எடுத்து நீங்க ப்ராபபிலிட்டி என்ன அர்த்தம்? ரெட் பால் எவ்வளோ? 1/8. ப்ராபபிலிட்டி வயல்னா ப்ளூ பால் எவ்வளோ? 1/800. ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் திஸ் பால் எவ்வளோ? 1/800. ப்ராபபிலிட்டி டேக்கிங் one microstates from this அது அது எவ்வளவுங்க? 1/800. புரியுதுங்களா? ஓகே சார். இது ஒரு மைக்ரோ ஸ்டேட்ஸ், இது ஒரு மைக்ரோ ஸ்டேட், இது ஒரு மைக்ரோ ஸ்டேட், இது ஒரு மைக்ரோ ஸ்டேட். மைக்ரோ ஸ்டேட்ல நீங்க ப்ராபபிலிட்டி தான் எடுக்கிறீங்க. அந்த ப்ராபபிலிட்டி என்ன ஆகல? புரியுதுங்களா? ஒரு 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 பார்ட்டிகல் எடுக்கிறதுக்கு இப்படிதான் நம்ம எடுத்துக்கணும். புரியுதுங்களா? எஸ் சார். ஸோ இப்போ இதுதான் ஸோ மோஸ்ட் ப்ராபபிள் லார்ஜஸ்ட் டைனமிக்கல் வேரியபிள் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் இப்போ இல்லையா? ஸோ இப்போ கவனிக்கல இந்த வேரியபிள் ஆர் thermodynamics. Third, thermodynamics and thermodynamical variable S பத்தி பேசும். So thermodynamical variable S is equal to A times omega. So omega microstates. Then என்ன சொல்லுதுன்னா absolute 0 Kelvin temperature 0 entropy of the universe is 0. அப்படி absolute 0 Kelvin, that means temperature 0 Kelvin temperature, entropy universe is 0. The universe 0. So for everything will be அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா அங்க இருக்காது. Everything will be அங்க disorderness. சரிங்களா? So this means everything will be freezed. So that they only one micro state of universe. So then they can have only one micro state. எல்லாமே ஃப்ரீஸ் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்? So only one micro states
சரிங்களா? So at absolute 0 Kelvin, entropy of the universe is 0. Everything will be freezed. So then they can have only one microstate. அப்ப அங்க வந்து வாய்ப்பே இல்லை. அப்போ ஒன் நீங்க எழுதலாம் S is equal to K log times omega times omega வா? So S is equal to K times ln 1. So இந்த மாதிரி எழுதுறீங்கன்னா 1 வேல்யூ 0, log 1 வேல்யூ 0 னா வேல்யூ 0, s ஓட வேல்யூ 0 ங்கும்போது என்ன everything will be நீங்க என்ட்ரோபி இல்ல கரெக்ட்டா? சோ என்ட்ரோபியை மூணு நம்ம பிரிக்கலாங்க. இந்த என்ட்ரோபி with three things. So entropy is equal to dq divided as a three parts. Part என்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா s entropy lesser than q divided by t. சரிங்களா? the ratio between heat change and temperature க்கு இடையில ரொம்ப குறைவா இருக்குன்னா இது வந்து நான் ஸ்பான்டேனியஸ் see அதே இந்த கேஸ்ல entropy equal to dq divided by t இருந்துச்சுன்னா is a reversible process. சரிங்களா? ரிவர்சபிளா நடக்கும். இதே சப்போஸ் if you have a things yes dq divided by t na it is a spontaneous reactions நடக்கும். இது வந்து ப்ராசஸ் வந்து எப்படி மாறுதுங்கிறது இது புரிஞ்சுதுங்களா? சரிங்க. இந்த ஃபார்முலா வாட் இஸ் திஸ் ஃபார்முலா பேசுறேனா? ஓகே, ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலா என்ன வாட் இட் ரிலேட் எஸ்ங்கிறது என்ட்ரோபியா? இது என்னது? macro state of the system. That entropy is one of the macro state of the system. Okay va? Is equal to k times l times omega. Omega is micro state of the system. Micro states, number of micro states of the system. So number of micro states of the system. சரிங்களா? So this is the very things. So in macro states of the system, omega micro states of the system. So in the case of வச்சுக்கிட்டு we will அப்ப என்ன இருக்குன்னா இந்த macro statesங்கிறது வந்து ஒரு statistical, இது வந்து thermodynamical variable. இதான பார்த்தோம் வேரியபிள், தெர்மோடைனமிக்கல் வேரியபிள். அப்ப இது என்னது? ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் தி சிஸ்டம் என்னது? ஸ்டாட்டிஸ்டிக் வேரியபிள்.
மெக்கானிக்ஸ், ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெக்கானிக்ஸ் அப்படின்னு. See, அப்ப தெர்மோடைனமிக்கல் வேரியபிள்ங்கிறது அதுக்கு அடுத்தது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெக்கானிக்கல் வேரியபிள்ங்கிறது ஒமேகா. இந்த ரெண்டு கேசஸும் பார்க்கணும். இது வந்து என்னதுன்னா எஸ்ங்கிறது தெர்மோடைனமிக்கல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெக்கானிக்கல் வேரியபிள். ஸோ தீஸ் டூ வேரியபிளை நம்ம ரிலேட் பண்றோம். ஒரு தெர்மோடைனமிக்ஸையும் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெக்கானிக்ஸையும் we are relating this point. இங்கதான் கொடுக்குது மெக்கானிக்ஸ் தெர்மோடைனமிக்ஸ் ரிலேஷனை பத்தி பேசுறது. சரிங்களா? ஸோ அப்போ we connection between this. அப்போ நம்பர் ஆஃப் மைக்ரோஸ்டேட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இதுல increases also increases, that is entropy increases. சரி, அடுத்து இருந்தா அதை பத்தி சொல்லணும். இவ்வளவுதான் நமக்கு ஸ்டேட்ஸை பத்தி ஓரளவு கேட்பாங்க. வேற எதுவும் கேள்வி? Microstates and macrostates. So the remaining things, if you have a doubts, you can ask questions. Thermodynamics நமக்கு வேரியபிள்ஸ், தெர்மோடைனமிக்ஸ்ல நமக்கு பிரஷர், வால்யூம், டெம்பரேச்சர் அதெல்லாம் ஓகே. So have the microstates அப்படிங்கிறது வந்து என்னன்னா நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல் இன் தட், அதை நம்ம அப்படி பிரிச்சு சொல்ல முடியாது. எதெல்லாம் மைக்ரோஸ்டேட்ஸ்ல வரும், எதெல்லாம் மேக்ரோஸ்டேட்ஸ்ல வரும். நேற்று சொல்லலை. ஓகே, மைக்ரோஸ்டேட்ஸ் அண்ட் மேக்ரோ, நீங்க என்ன கேள்வி கேட்டீங்க? என்னென்ன? சரி, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மேக்ரோ ஸ்டேட்டுக்குன்னா டெம்பரேச்சர், வால்யூம், ப்ரெஷர் போட்டிருக்கீங்கல்ல, அப்போ அதே மாதிரி மைக்ரோ ஸ்டேட்டுக்கு என்னென்னலாம் அது வெறும் நம்பர் மட்டும் தான் வருமா? கைனெடிக் தியரி ஆஃப் கேசஸ், இது எல்லாமே மேக்ரோ ஸ்டேட்ஸ் கிடையாது. உள்ள இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு சிங்கிள் பார்ட்டிகளுடைய மோஷனை பற்றி பேசுறதுங்க. உள்ள இருக்கக்கூடிய பார்ட்டிகளுடைய மோஷன் பற்றி பேசுறது. அதுதான் அந்த எதெல்லாம் மைக்ரோஸ்கோபிக் திங்ஸ்னா, மீன் ஃப்ரீ பாத் இதெல்லாம் வெளியில பார்க்க முடியுமா உங்களால? அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் மைக்ரோஸ்கோபிக் நேச்சர் இருக்கக்கூடியது. அதுதான் அதுல இருக்கக்கூடிய ப்ரௌனியன் மோஷன்ஸ், கொல்யூஷன், இதெல்லாமே மைக்ரோஸ்டேட்ஸ். மீதி எல்லாம் மேக்ரோஸ்டேட்ஸ். ஓகேவா? அப்படி நம்ம எதெல்லாம், அதுதான் நம்ம மைக்ரோஸ்டேட்ஸ் மேக்ரோஸ்டேட்ஸ்ங்கிறத வந்து நம்ம சிம்பிளா எப்படி சொல்ல முடியும்னா, எதெல்லாம் உங்க வெற்றுக்கண்ணால பார்க்க முடியுமோ, எதெல்லாம் உணர முடியுமோ அதெல்லாம் நம்ம மைக்ரோஸ்டேட்ஸ் சொல்றோம். எதெல்லாம் நம்மளால உணர முடியாதோ அதெல்லாம், எதெல்லாம் அப்சர்வ் பண்ண முடியாது, உணர முடியாது உணர முடியாதது தனி. எதெல்லாம் நம்மளால அப்சர்வ் பண்ண முடியும் முடியாதது, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம இந்த விஷயத்த பேசுறோம். சரிங்களா? ஸோ அப்ப அதுதான் விஷயம். இப்போ நம்ம எதெல்லாம் அப்சர்வபிள் பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் மேக்ரோஸ்டேட்ஸ். சரிங்களா? எதெல்லாம் அப்சர்வ் பண்ண முடியாதோ, இப்ப கைனெடிக் தியரி ஆஃப் கேசஸ் உங்களால பார்க்க முடியுமா? நீங்க வந்து டோட்டலா தான் மெஷர் பண்ணுங்க. அந்த டோட்டலா மெஷர் பண்ணும்போது எதை வச்சு கைனெடிக் தியரி ஆஃப் கேசஸ் சொல்லுவீங்க? கைனெடிக் தியரி எனர்ஜி ஆஃப் சிஸ்டம் எப்படி மேக்ரோஸ்டேட்ஸ் தான் சொல்ல முடியும். இப்ப ஒரு இதோட ஒர்டன் எப்படி சொல்லுவீங்க? பிவி, பி அண்ட் வி என்னது? பிரஷர் அண்ட் வால்யூம். ரெண்டுமே மேக்ரோஸ்டேட்ஸ். ஆனா வேலை நடந்ததுக்கு இந்த பிரஷர் வால்யூம் மட்டுமா காரணம்?
No, sir. உள்ள உள்ள இருந்த இருக்கிற மோஷன்ஸ் அதுதான் காரணம். அப்ப அதுதான் வந்து என்னதுன்னா மைக்ரோ ஸ்டேட்ஸ். அந்த மோஷன் பேட்சா இருக்கும். அது டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் சம் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் படி பேட்சா இருக்கும். அந்த ஒவ்வொரு பேட்சையும் ஒவ்வொரு மைக்ரோ ஸ்டேட்ஸ் சொல்றோம். அவ்வளவுதான். சரி, ஓகே. ஓகே சார். என்னன்னா வித்தியாசமா இருக்குது. ஓகே. ஆனா நீங்க இந்த மைக்ரோ ஸ்டேட்ல நீங்க போட்டிருக்கீங்க நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல், வால்யூமும் போட்டிருக்கீங்கல்ல, அப்ப வால்யூம் ரெண்டு இடத்துலயுமே சேஞ்ச் ஆகும். இல்ல வால்யூம் மைக்ரோ ஸ்டேட்ஸ்ல போட்டிருக்கேன். நான் எங்க போட்டிருக்கேன்? ஐயோ சாரி, எப்படி போட்டிருந்தா போங்க ஃபர்ஸ்ட்ல ஸ்டார்ட் இப்ப எலக்ட்ரிக் மட்டும் ஓகே. வால்யூம் இருக்குல்ல, வால்யூம் மேக்ரோ ஸ்டேட்ல தானே போட்டிருக்கேன். the macro state, the state which represent the observable property of the system is called macro states. number of particle, volume, energy, momentum, இது எல்லாமே மெஷர் பண்ண முடியும். இதெல்லாம் மேக்ரோ ஸ்டேட்ஸ். வால்யூம் உங்களால பார்க்க முடியுமேங்க, அப்சர்வ் பண்ண முடியும் தானே, அப்சர்வபிள் ப்ராப்பர்ட்டி தானே. ஆக்சுவலி இந்த ஒமேகாவோட வேல்யூ வந்து ஒரு சிஸ்டத்துக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும். சரிங்களா? ஒமேகா ஃபார் மேக்ஸ்வெல் போல்ட்ஸ்மேனுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும், ஒமேகா ஃபார் போஸ் ஐன்ஸ்டீனுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும், ஒமேகா ஃபார் ஃபெர்மி டெராக் ஒரு மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஈச் ஒன் ஹேஸ் டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ். ஓகேவா? ஓகே சார். Sorry, yeah. Okay. The things. Then next வந்து we have to move some other ஒரு important சில விஷயங்களை வந்து சொல்லிட்டு move to the next topic போலாம். ஸோ இதுல ரொம்ப முக்கியமானது போல்ட்ஸ்மேன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் லா. அது மேக்ஸ்வெல் போல்ட்ஸ்மேனை பத்தி பேசும்போது சொல்லலாம், இப்போதைக்கு வேண்டாம். அது கிளாசிக்கல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை பத்தி பேசும்போது இதுல சில அப்ராக்சிமேஷன்ஸ் அண்ட் தெர்மல் டீப்ராக்லே வேவ்லென்த்னு ஒன்று இருக்கு, மீன் ஃப்ரீ பாத்னா என்னன்னு ஒன்று இருக்கு. அதை பத்தி சொல்லிட்டு நம்ம அடுத்து போகலாம். அதுக்கப்புறம் என்செம்பிள் தியரிஸ் பத்தி படிப்போம், லியோபெல் தியரம் பத்தி படிக்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே we are discussing ஸ்டெர்லிங் அப்ராக்சிமேஷன்ஸ். இந்த ஒரு கொஸ்டினை திருப்பி கேட்டுட்டு இருக்காங்க. Stirling approximations. If n varies largely, அப்படின்னா if n varies largely அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம எப்படி எழுதலாம்? அதாவது n tends to infinity அப்படி வேல்யூ போகுதுன்னா நம்ம ஒரு அப்ராக்சிமேஷன்ஸ் லா இருக்கு. அது ln டைம்ஸ் ஆஃப் n ஃபேக்டோரியல். n factorial is equal to n into log n minus n அப்படிங்கிற ஒரு அப்ராக்சிமேஷன்ஸ் மெத்தடை யூஸ் பண்ணி இதை அப்ராக்சிமேட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணிடலாம். லாக் ni ஃபேக்டோரியலை ஸ்டெர்லிங் அப்ராக்சிமேஷன் படி. இது வந்து எந்த வித கொஸ்டின்லாம் இதில் அப்ளை பண்ணி கேட்கறதே இல்லை. இதை அப்படியே கேட்குறாங்க கொஸ்டின். நீங்க பழைய டிஆர்பி கொஸ்டின்ஸ்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இது இல்லாத ஏதோ 1-2 கொஸ்டின் பேப்பர் தான் உங்களால கண்டுபிடிக்க முடியும். மீதி எல்லாத்துலயும் இந்த ஸ்டெர்லிங் அப்ராக்சிமேஷன்ஸ் அப்படியே இருக்கு கொஸ்டினா. சரிங்களா? இப்ப நம்ம கிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயங்க, நம்ம ஏற்கனவே தெர்மல் வேவ் லென்த்தை பத்தி ஒன்று படிச்சிருக்கோம். ஸோ அந்த தெர்மல் வேவ் லென்த்ல இருந்து நம்ம ஒரு சில விஷயங்களை நம்ம வந்து we are taking account எடுத்துக்கும் பொழுது அதுல இருந்து நம்ம ஒரு மீன் ஃப்ரீ பாத் அப்படிங்கிறத ஒண்ணு கண்டுபிடிக்கிறோம். சரிங்களா? வாட் இஸ் மீன் ஃப்ரீ பாத் அப்படிங்கிறதையும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஒண்ணும் கிடையாது. இப்ப மீன் ஃப்ரீ பாத் பத்தி படிக்க போறோம். ஸோ அங்கங்க முன்ன பின்ன போயிட்டு வர மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனா இது எல்லாமே ஒரு கோர்வையா கடைசியில வந்து நிற்கும். அப்பதான் தெரியும் உங்களுக்கு. ஸோ இப்போ வந்து சிலபஸ்ல வந்து அங்கேயும் போட்டு வச்சிருக்காங்க. பட் இங்க வந்து எப்படி கிடையாது. மீன் ஃப்ரீ பாத்துங்கிறது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம கிட்ட வந்து ஒரு சிஸ்டம் இருக்கு. சரிங்களா? ஒரு சிஸ்டம் இருக்கு. இந்த சிஸ்டம் ஹேஸ் a large number of particles. இங்க ஒரு பார்ட்டிகல், 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 இங்க ஒரு பார்ட்டிகல்.
ஸோ சிஸ்டம் இங்கேருந்து இங்கே போகுது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பார்ட்டிகிள், ஸோ இங்கேருந்து இங்கே போகுது ஒரு பார்ட்டிகிள், ஒரு பர்டிகுலர் பார்ட்டிகிள் வந்து நம்ம அதை மட்டும் ஸ்டடி பண்ணும்பொழுது அது எங்கெங்கெல்லாம் போகுதோ அதை ட்ரேஸ் எடுக்கணும். ஸோ இப்படி போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இப்படி போகுது. இந்த மாதிரியான பல வெரைட்டிஸ் ஆஃப் டைரக்ஷன்ஸ்ல அது போயிட்டே இருக்கும். இதுக்கு பேர் கொலிஷன்ஸ். இது வந்து உள்ள நடக்கக்கூடிய கொலிஷனால நடக்கிறது. கவனிங்க, இந்த பார்ட்டிகளும் இதுவும் என்னன்னா பார்ட்டிகளோட இடிச்சதுனாலதான் இது என்ன பண்ணல, இப்படி நேரா போக வேண்டிய பார்ட்டிகளே போகல. நேரா போற பார்ட்டிகளே இப்படி போறதுக்கு காரணம் என்னன்னா, இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய இது இங்க இருந்து இங்க போகும் அந்த ஏதோ ஒண்ணு இடிச்சிருக்கு. தட் மீன்ஸ் கொலிஷன் நடந்திருக்கு. கொலிஷன் நடந்ததுனால இது என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த இடத்துல இருந்து இப்படி போயிட்டு இருக்கு, திசையை மாத்தி போயிட்டு இருக்கு. ஆனா இங்க திருப்பி இங்க ஒருத்தன் வந்து என்ன பண்றான், அதை இடிச்சிடறான். அப்ப கொலிஷன் ஆகுது. அப்புறம் என்ன ஆகுது, அந்த கொலிஷனுக்கு அப்புறம் இது இப்படி போயிட்டு இருக்கு. அப்புறம் இங்க ஒருத்தன் வந்து இடிச்சிடறான். ஸோ அப்ப இந்த கொலிஷன்ஸ். ஸோ அப்ப என்னன்னா பாத்துங்கிறது வந்து ஒரு சிஸ்டத்துல ரெண்டு கொலிஷன்ஸ்க்கு இடைப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ் தான் நம்ம என்ன மீன் ஃப்ரீ பாத்துன்னு சொல்றோம். ஒரு கொலிஷன் ஃபர்ஸ்ட் கொலிஷனுக்கும் இடைப்பட்ட அந்த நேரம் இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த டிஸ்டன்ஸ் மீன் ஃப்ரீ பாத்துன்னு சொல்றோம். சொல்லுங்க. ஹலோ, கேள்வி கேட்குறீங்களா? என்கிட்ட கேள்வி கேட்குறீங்க இல்லையா? ஓகே, கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, மீன் ஃப்ரீ பாத்துக்கிறது வந்து என்னன்னா, ரெண்டு பார்ட்டிகள் இடையில கொலிஷன்ஸ் ஏற்படுறதுக்கு நடுவுல இருக்கக்கூடிய அந்த இதை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், மீன் ஃப்ரீ பாத்துன்னு சொல்றோம். இந்த இடத்துக்கும் இந்த இடத்துக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய அந்த கொலிஷனை பத்தி பேசுறது தான் மீன் ஃப்ரீ பாத் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ அந்த மீன் ஃப்ரீ பாத் வந்து நம்ம எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா, லாம்டா ஈக்குவல் டு கேட்பாங்க. இந்த ஃபார்முலா வச்சு கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. 1 டிவைடட் பை ரூட் ஆஃப் 2 டைம்ஸ் பை n. இது வந்து மீன் ஃப்ரீ பாத்தினுடைய ஃபார்முலா. இப்ப இந்த என்னங்கிறது வந்து நம்பர் டென்சிட்டி. நம்பர் டென்சிட்டிங்கிறது வந்து கேபிட்டல் N டிவைடட் பை V, நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல் பர் யூனிட் வால்யூம். Dங்கிறது டைமென்ஷன்ஸ் ஆஃப் த பார்ட்டிகல். Dங்கிறது டைமென்ஷன்ஸ் ஆஃப் த பார்ட்டிகல்ஸ். ஒரு சிஸ்டத்தை எடுத்துக்கிட்டா அதுல வந்து பார்ட்டிகல் மற்ற பார்ட்டிகளோட கொலிஷனை ஏற்படுத்த அந்த ரெண்டு கொலிஷனுக்கு இடைப்பட்ட நேரத்தை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், மீன் ஃப்ரீ பாத்னு சொல்றோம். The distance between two collisions. Particle moving distance. Between so particle moving distance between two collisions. இதுக்கு பேரு மீன் ஃப்ரீ பாத். இதை வந்து இன்னொரு விதத்துல சொல்லலாம், traveled by Brownian motions. ஆக்சுவலி இது வந்து ஒரு மட்டும் இல்ல, இந்த மாதிரி பல கொலிஷன்ஸ்க்கு இடைப்பட்ட அந்த இதனுடைய கூட்டுத்தொகையை வந்து நம்ம ரேஷியோ எடுத்து கண்டுபிடிக்கிறது, அதாவது ஆவரேஜ் எடுத்து கண்டுபிடிக்கிறது. ஸோ ஆவரேஜ் டிஸ்டன்ஸ் டிராவல்ட் பை Brownian motions. ஆவரேஜ் டிஸ்டன்ஸ் டிராவல்ட் motions. இதையும் நம்ம மீன் ஃப்ரீ பாத்னு சொல்லலாம். ஸோ இப்போ வால்யூம் ஆஃப் த ஸ்பியர் இன் ஜெனரல் இன் டி டைமென்ஷனல் ஸ்பேஸ், அதுக்கு அடுத்தது 3 டைமென்ஷனல் ஸ்பேஸ். இந்த மாதிரி நம்ம பல விஷயம் நம்ம பேசலாம். வால்யூம் என்ன, சர்ஃபேஸ் ஏரியா என்ன, இதெல்லாம் கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. அதெல்லாம் வந்து பட் சிலபஸ்ல இல்லை, தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது. ஸோ மீன் ஃப்ரீ பாத்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? போதுமா? ஐ திங்க் போதும்.
கொஸ்டின் இருந்தா கேளுங்க. ஆக்சுவலி இன்னைக்கு இந்த நாலேஜ் எப்ப பில்டப் ஆகும்னா இஃப் யூ ஹேவ் அப்ரோச் a lot of questions அப்படின்னா எப்படிலாம் கொஸ்டின் கேட்கறாங்க பாருங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சிடும். பட் நம்ம இந்த வார்த்தைகளை வந்து வித்தியாசமா சொல்லியிருக்கோம். அங்க என்ன சொல்லியிருக்கோம்? if a micro state, அதாவது என்னன்னா ஃபுல்லா அந்த சிஸ்டம் ஃப்ரீஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கு ஒரே ஒரு மைக்ரோ ஸ்டேட்ஸ் தான் இருக்கும். அந்த மைக்ரோ ஸ்டேட்ஸ்க்கு இந்த மேக்ரோ ஸ்டேட்ஸ் என்ன இருக்குன்னா s is equal to 0. ஆனா இங்க வந்து அந்த கொஸ்டினையே அழகா கேட்கறான். if a macro state has a one possible micro states அப்படின்னு கேட்கறான். அப்ப என்ட்ரோபி என்னன்னு கேட்கறான். சூப்பரா புரியுதுங்களா? அப்போ ஒரு if the macro state has a one possible micro states, one possible micro states எப்ப மட்டும் வரும்? if system completely freezed. நீங்க 0 டிகிரி கெல்வின் 0 கெல்வினுக்கு மாத்திட்டீங்க. மாத்திட்டதுனால அங்க இருக்கக்கூடிய எந்த மாலிகுலும் மோஷன்ல இல்ல, ஆட்டம்னஸே இல்ல, அந்த மைக்ரோ ஸ்டேட்டே இல்ல. அப்படிங்கிற பட்சத்துல ஒமேகாவோட வேல்யூ 1 போடுவீங்க. அப்ப ஒமேகாவோட வேல்யூ 1 போடும் பொழுது இதனுடைய வேல்யூ 0 ஆயிடுது. 0 ஆகும்போது என்ட்ரோபியினுடைய வேல்யூ 0 ஆயிடுது. புரியுதுங்களா? இது ஒரு கேஸ். Which of the following quantity is directly related to the number of microstates? Number of எது டைரக்ட்லி ரிலேட் ஆயிருக்கு இருக்கிறதுல சொல்லாமா? என்ன சொல்லலாம் சொல்லுங்க பாக்கலாம். ரொம்ப அற்புதமான சூப்பரான क्वेश्चन. இப்ப அவர் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் ஆப்ஷன் பி சார். பியா? ஹல்மார்க்ஸ் எனர்ஜி தப்பு, இன்டர்னல் எனர்ஜி தப்பு. என்னது? என்ட்ரோபி. நம்பர் ஆஃப் மைக்ரோஸ்டேட்ஸ் ஒமேகாங்க. அப்போ எது டைரக்ட்லி which of the following quantity? s தான். s is equal to k times ln தானே. ஒமேகா இன்கிரீஸ் ஆச்சுனா s இன்கிரீஸ் ஆகும் தானே. இதுதான் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல். டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒரு டிபெண்டன்ட் வேரியபிள், அதாவது இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள், ஒமேகாங்கிறது இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிளோட மதிப்பை நீங்க இன்கிரீஸ் பண்ணீங்கன்னா டிபெண்டன்ட் வேரியபிளும் இன்கிரீஸ் ஆகும். டைரக்ட்லி ரிலேட்டட் அப்படின்னா அர்த்தத்துக்கு என்னதான் அர்த்தம்? அப்போ ஒமேகா நம்பர் ஆஃப் மைக்ரோ ஸ்டேட்ங்கிறது ஒமேகாவை குறிக்குது, எஸ்ங்கிறது என்ட்ரோபியை குறிக்குது. அப்ப இது ரெண்டையும் தான் ரிலேட் பண்றோம். புரியுதுங்களா? ஓகே சார். இப்போ இது வந்து என்னன்னா இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை நீங்க சொல்லியே தரலையே அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். நீங்க நாளைக்கு அவர் சொல்லி கொடுத்ததுல இருந்து ஒண்ணுமே வரலன்னு கூட நீங்க சொல்லுவீங்க, வாய்ப்பு இருக்கு. அப்ப என்னன்னா இதுதான். அப்போ இத இந்த மாதிரி நான் வந்து உங்களுக்கு அப்ரோச் பண்ணி சொல்லி கொடுத்தாதான் நீங்க வந்து என்ன பண்ணுவீங்க, எக்ஸாம் யோசிப்பீங்க இப்படியே கேட்கலாமோடோ அப்படின்னு. So any other questions? No sir. இன்னைக்கு போதுங்க. எனக்கு நாளைக்கு நான் டேட்டா எடுத்து தரேன் உங்களுக்கு. சரி, ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். சார் அந்த